لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم جميعا. نلتقي في هذه الحصة إن شاء الله في موضوع جدير بالاهتمام. هذا الموضوع الذي هو حقوق الزوجية المشتركة والبيت المسلم السعيد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler sur un sujet qui est très important, qui est les relations ou les droits conjugaux qui sont communs, partagés, ou le Bayt al-Muslim, le foyer musulman heureux. Et en vérité, ça c'est deux sujets différents. Les frères, ils ont choisi, alhamdulillah, mais un sujet va vers l'autre. C'est des sujets qui sont communs aussi. هذا الموضوع اللي هو الحقوق الزوجية المشتركة. الحقوق الزوجية مشتركة فيها بعض الحقوق اللي هي حق الزوج على الزوجة، وبعضها حق الزوجة على الزوج، وبعض الحقوق هي مشتركة بيناتهم. ثم البيت المسلم السعيد. في الحقيقة دو مواضيع الموضوع اختاروه الإخوة جزاهم الله خير وبارك الله فيهم. علاش؟ بناء على ماذا؟ لأن الحالة تستدعي ذلك. هذه البيت، بيت المسلم المكون طبعا من والدين، من زوج وزوجة، لكي يكون بيتا سعيدا وبيت مليء بالسعادة ومليء بالحنان ومليء بالتعاون على الخير مليء عامر بالأخلاق الحميدة، لا بد أن يكون هذا البيت قائم على حقوق، قائم على أركان جد مهمة، اللي هي أركان جعلها سيدي ربي سبحانه وتعالى للزوج وللزوجة أنهم يتمسكوا بهم، وكلما تمسكوا بهم فإنهم سيعيشون في بيوتهم عيشة حميدة هنيئة مريئة إن شاء الله تعالى. Donc, le foyer musulman, il est composé de la famille qui est une petite société. راه كل واحد تيقلب في البيت ديالو أنه يعيش عيشة طيبة حميدة، ويعيش بيته بدون مشاكل، وتكون عنده السعادة في الدار. وهذا لا يكون إلا إذا اعتصم المسلم والمسلمة بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الحقوق هادو شنو هما؟ هذه الحقوق فرضها علينا سيدي ربي سبحانه وتعالى باش ما نظلمو حد، ومنه كذلك أن لا تفعل ما يؤذيه وما يغضبه. Pour protéger ce foyer-là et le garder et contribuer pour la continuité de le foyer, il faut que chacun d'eux, et ça c'est parmi les droits qui sont partagés, لا يؤذي آخر. Personne ne doit faire mal à son conjoint, que ce soit par les paroles ou par les faits. Toute chose qui peut lui rendre en colère, ou toute chose qui peut lui rendre à elle qui va se mettre en colère, ou toute chose qui peut mettre la personne, ton conjoint, en gêne, c'est une chose qu'il faut le mettre à côté, qu'il ne faut pas le faire. Il faut préserver ce foyer-là et préserver le droit de chacun.
ومنه كذلك أن تحسن المعاملة لوالديه وأقاربه. Aussi, ma chère sœur, il faut, parmi tes devoirs envers ton mari, c'est de, bien sûr, être bien avec sa famille et avec ses proches. المرأة طبعا هل الواجب عليها هذا مما تجعل البيت الأسري مجموع أنها دائما تتسأل على والديه كيف حال والديها إلى آخره. ولكن ما نخطئوش، راه بعض الناس تيكلفوا العيالات أكثر من المعقول وتيقول لها والديا خصك تخدميهم وخصك تهزيهم وخصك تحطيهم وخصك ماشي واجب عليها تهزهم وتحطهم وتغسل ليهم، وإنما هذا إحسانا منها. ومنه كذلك أن تحرص على الحياة معه فلا تطلب الطلاق لغير عذر شرعي. Une femme ne va pas demander tous les 4 matins divorce-moi, j'ai plus besoin de toi, أنا ما محتاجش بك. تولي الرجل عنده زايد نقص، يقول j'ai pas besoin de continuer, j'arrive toute seule, je sais pas à quoi tu sers. Tous ces mots-là et tous ces mots-là, c'est des choses qu'il faut éviter, qu'il ne faut pas utiliser du tout. Mais il faut préserver le foyer. Pour le préserver, on a dit le foyer, et il faut parler convenablement. Un comportement qui est convenable, un comportement qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Utiliser un langage qui est pudique, même envers ton mari et le mari envers sa femme. وهذا مما أتى في حقوق الزوج على زوجته. وأما حقوق الزوجة على زوجها منها حقوق كثيرة كذلك. Le droit de la femme envers son mari. الرسول عليه الصلاة والسلام قال استوصوا بالنساء خيرا. الرسول عليه الصلاة والسلام, parmi les conseils qu'il nous a donnés, c'est prendre soin des femmes et d'avoir un comportement convenable envers elles. Ces droits-là, ces devoirs-là, c'est lesquels, mon frère? Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu as été demandé cette femme-là, tu as demandé, et parmi quand le jour que tu as été demandé, tu étais très gentil. Tu étais très gentil. Eh ben, reste gentil. Ne change pas de comportement. Et quand tu as été demandé, bien sûr, tu as demandé cette fille-là qui est devenue ta femme, et dans l'aqd, il y avait al-mahr, il y avait la dot. La dot, c'est une chose qui reste à charge de l'homme, même s'il l'a retardé ou il n'a pas donné le jour J. Certains, des fois, ils se font oublier. Ils font oublier ce droit-là. C'est pour plus tard, et ben on verra, etc. Non. ومنه كذلك من هذه الحقوق حسن العشرة مع الزوجة. حسن العشرة. سيدي ربي سبحانه وتعالى قال وعاشروهن بالمعروف. قال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أشنو هو؟ هذا نطاق واسع. العشرة بالمعروف. الإحسان الصحبة. Être quelqu'un de gentil. Quelqu'un qui admire. Quelqu'un qui est là pour être à la fois son mari et à la fois donner le hanan, donner de la sérénité et donner de l'amour à cette femme-là. Des fois, nous, on n'arrive pas à le dire, et des fois, on تنخليوها من بعد. لا. أرى الله تبارك وتعالى قال لنا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. جعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة لها أسباب وربي تجعلها في القلب، فلا بد للرجل أن يكون ذلك يكون عنده من اللطف مع زوجته، من الحنان تجاه زوجته،
يقول له أن يكف عنها الأذى، ألا يؤذيها لا بقول ولا بفعل، ويكون عنده من طلاقة الوجه، يكون مبتسما، quelqu'un qui est souriant tout le temps chez lui. Et on a le modèle de Rasoul alayhi salam. Regardez dans la biographie de Rasoul alayhi salam de Rahiq Mouktoum, regardez dans le Shama'il Nabi alayhi salam avec sa femme comment il se conduisait. Il était à la fois il avait beaucoup de charges alayhi salatu wassalam, le message qu'il faut qu'il transmet, les problèmes qu'il faut qu'il résoudre entre les gens, préparer la communauté, et avec ça, et donner le temps à sa femme. Et là, beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont du mal à s'adapter. À s'adapter des fois, même à certaines erreurs que sa femme ait fait. C'est pour ça que parmi les choses qui sont en commun, qui sont à partager, il ne faut pas chaque fois aller chercher les défauts. Des défauts qu'il faut oublier, qu'il ne faut pas calculer, qu'il faut faire غض البصر sur certains défauts. بعد العيوب ما خصو واحد يبقى يحقر فيهم ويبقى حاضيهم، ولكن خصو خذي العفو. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. T'es pas là à aller chercher tout le temps les petites erreurs. Et pourquoi vous n'avez pas fait et vous devriez faire. قال أنس رضي الله عنه عشرة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته ولا فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. Pendant 10 ans. Jamais le Rasul lui a dit pourquoi vous n'avez pas fait ça ou vous devriez faire ça. Et j'ai dit qu'il fallait faire ça. Mais alors, ça ne devrait pas être dans le comportement de l'homme. Abadan. Il ne faut pas. Notre prophète sallam, notre modèle, il était comme ça, alayhi salam. Il ne prenait pas la tête derrière certaines choses. Mais quand c'est les ordres d'Allah, quand c'est la prière qui est négligée, quand c'est certains ordres qui sont négligés, là d'accord. Là d'accord. ومنه كذلك من هذه الحقوق اللي هو أعظمها أن تكون العشرة بالمعروف. Et il faut bien méditer dans la biographie de Rasul alayhi salatu wa salam, et surtout dans sa vie conjugale sallallahu alayhi wa sallam. Et trouver le moment pour tout, même le moment de jouer alayhi salatu wa salam, même le moment de faire la course avec sa femme, et trouver le temps même de parler, d'écouter, d'être la personne qui écoute. C'est pas à moi tout le temps d'écouter à la maison. Je dois écouter, écoutez-moi, il faut que moi que je parle. Vous vous taisez. Non, il faut les écouter, savoir écouter. Savoir dialoguer, créer ce dialogue-là. Malheureusement aujourd'hui, avec tout ce que les gens ils ont dans leur téléphone, dans leur smartphone, ils oublient leur femme. Et la femme, il oublie l'homme. Et chacun dans son petit coin. Même les enfants, ils ont commencé à apprendre ça. Est-ce que ça, on peut appeler un foyer? Est-ce que ça, on peut appeler c'est des conjoints? Chacun, il est dans son coin, chacun, il est avec ses applications. Non. Il faut que la famille revienne à ses bases. Il faut que la famille revienne à l'origine. والرجوع إلى الأصل أصل. معاشرة الزوجة بالمعروف. الرجل يعاشرها بالمعروف وبالتي هي أحسن. Si de roi ici de voir, il faut s'attacher, mettre en application et être celui qui cherche la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala derrière chaque devoir qu'il le fait. Il ne faut pas qu'il l'attend, l'autre. C'est mon devoir, tu devrais, c'est mon droit. Et tu n'as pas fait ça, tu devrais le faire. Non. C'est quelque chose de très bien, de s'entraider et de se conseiller. Le conseil entre l'homme et la femme, il faut qu'il y ait un conseil. Le conseil bi-adab, avec un bon comportement, le faire. Avec un bon comportement, choisir les meilleurs mots qu'il faut
est le bon moment qu'il faut pour dire le conseil. Et chacun il a عنده خصوصيات عنده خصوصيات il a certaines choses privées à lui, des choses privées de certains, de chacun, il ne faut pas les dépasser. Beaucoup de femmes, des fois, ils nous appellent où ils vont chercher dans la vie privée de leur mari, d'aller fouiner un petit peu dans son portable, dans ses emails, dans ceci, dans cela. Est-ce que ça c'est permis? Non, c'est pas permis. C'est pas du tout permis, parce que c'est une chose privée qu'il ne faut pas toucher. Et bien c'est pareil aussi pour l'homme. Des choses qui sont privées, qui concernent la femme, il ne faut pas les faire. ومن الحقوق المشتركة كذلك بين الزوجة والزوجة parmi les droits conjugaux qui sont partagés entre les deux, تربية الأولاد, l'éducation des enfants. Donc, l'éducation des enfants, ماشي المرأة اللي هي تتربي الوليدات بوحدهم، كذلك الرجل فهو يربي فيهم طاعة الله سبحانه وتعالى، ويربي فيهم مراقبة الله جل وعلا. قال ربنا الكريم وأنذر عشيرتك الأقربين يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Donc l'éducation des enfants, c'est aussi un devoir اللي هو il est partagé entre dans le couple, entre l'homme et la femme. C'est pas simplement à la femme de le faire. Non, une grande responsabilité à l'homme aussi là-dessus. Allah, comme il dit, أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Le sens du verset où vous avez cru, protégez-vous et vos enfants et vos foyers de l'enfer. Donc, de leur apprendre la religion, de leur apprendre le Coran, de leur apprendre l'amour d'Allah, l'amour de Rasul alayhi salam, de leur apprendre la langue arabe, de leur apprendre le bon comportement, le bon caractère, leur apprendre beaucoup de choses. Et ça, c'est un devoir qui est commun. Et c'est une responsabilité qui est commune. Et c'est un devoir qui est commun. ومن الحقوق المشتركة كذلك وقد مرت معنا في حقوق المرأة أنها تحسن إلى زوجها إلى والدين زوجها. La femme devrait être bienfaisante envers les parents de son mari, et lui aussi il devrait être quelqu'un qui prend soin aussi des parents de sa femme. C'est un devoir qui est partagé. Et c'est parmi les choses qui font que le foyer il est très solide. Il est très solide. Comme toi tu veux qui prend soin de tes parents, qu'il les appelle, qui les appelle et puis qui va les visiter, et bien toi aussi il faut que tu fasses un effort aussi de le faire envers ses parents à elle. C'est envers ses parents à elle. وهكذا. وكذلك من الحقوق المشتركة بين الزوجين الخدمة. On avait dit parmi aussi les droits, le devoir qui est partagé entre le couple, d'être un service de l'autre. On a appris beaucoup, des fois, peut-être des mauvaises habitudes. L'homme tout le temps, il attend que la femme, il faut qu'il soit à son service. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في خدمة أهله. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرقع صلى الله عليه وسلم ثوبه. Il prenait ses habits صلى الله عليه وسلم et puis il faisait de la couture. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله حتى إذا سمع الأذان لم يعرفون quand c'est l'heure de la prière ils ne reconnaissent plus. Donc الرسول عليه الصلاة والسلام il contribue aussi chez lui au service de la maison et entraider dans la maison. ومن الحقوق المشتركة parce que certains aussi ils ont des mauvaises habitudes. Ils ont appris des mauvaises habitudes. Donc on est comme ça, j'ai toujours vu ça. C'est mon père qui disait prépare ça ou fais ça ou fais ça. Non. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? C'est ça ou c'est pas ça? هذا من الحقوق المشتركة. Est-ce que c'est ça le droit qu'on devrait être? C'est comme ça qu'il faut se conduire? Ah bah non. Notre prophète alayhi salatu salam, il n'était pas comme ça. Certains disent, ah bah c'est lui, c'est le prophète, on ne va pas arriver. ما غنوصلوا ليش. أرى سيدي ربي الله nous a dit لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
Voilà votre modèle si vous voulez le dollar, si vous voulez l'agrément d'Allah, si vous voulez la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. شنو خصكم ديروا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Donc tout ce qu'il fait dans les adorations, صلوا كما رأيتوني أصلي خذوا عني مناسككم, dans sa vie conjugale, alayhi salam, dans son comportement avec ses compagnons. ومن الحقوق المشتركة كذلك, parmi les devoirs qui sont partagés, les droits qui sont partagés entre le couple, منها حفظ السر. حفظ السر, شنو هو السر؟ شي حاجة قالها لك الراجل أو شي حاجة قلتيها ليه بينك وبينه. لما قال لك نقول لك شي حاجة, إذا عرفي هذه القضية راه بينك وبينه. سي garder le secret. كاين المرأة اللي باقي كاع ما نتحرك, صايفطاتها لختها في التليفون, باقي لهم إلا ميم با بوجي de sa femme, il a envoyé déjà le message, il est وصل أو وصل l'autre continent de l'autre côté. حفظ السر. حفظ السر, c'est très important, garder le secret. يتدفن, c'est entre nous. Il lui dit voilà, c'est un secret. يعني ما تقوليه لحد. Ne le dis à personne. Ne le dis à personne. Des fois, les gens ils se trompent. في هذا الباب qui est très important. السر أمانة. Le secret c'est un dépôt. T'attends pas jusqu'à qu'il va te dire voilà, هذا راه سر, allez ne parle à personne. Simplement s'il te l'a dit à toi, tout seul, ou il t'a appelé pour te le dire de côté, هذا سر. T'as pas à le partager. Et ça, c'est parmi les choses qui font détruire un couple et qui font détruire un foyer. Divulguer les secrets. Et des fois même des secrets intimes. Et si c'est des secrets intimes, iyadan billah, là les gens ils rentrent dans l'interdit. Ils rentrent dans le péché. Et aussi, mes chers frères et sœurs, parmi les choses qui font les devoirs qui sont comment de faire dua. Un il fait dua à l'autre. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ce très bel dua, de le faire souvent. Et que nos foyers soient des foyers qui sont aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Où il y a dedans la lecture du Coran, l'apprentissage du Coran. On lit la biographie de Rasul alayhi salam. On lit un petit peu من الأحاديث رياض الصالحين. On essaie que nos maisons ils soient des maisons qui sont bénéfiques, des maisons où ils sont illuminés par la foi. مثل البيت الذي يذكر فيه الله ومثل البيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. Une maison où il n'y a pas l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'accomplit pas les prières dedans. Le Rasul alayhi salam, il faisait toutes les prières surrogatoires chez lui, à la maison. À la maison, sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, dans le confinement, les gens, ils ont un problème avec les prières. Ils font les prières obligatoires. Et quand c'est obligatoire, il y en a certains, ils veulent faire derrière l'imam. Là, les prières surrogatoires, c'est donc sunna de les faire chez toi. من sunna تصلي الصلوات النافلة في البيت. Il a dit, vos maisons, il ne faut pas que ça soit comme des morts ou comme des cimetières. Il faut que vos maisons, il y a dedans la lecture du Coran. فنحرص جميعا mes frères et sœurs, que dans nos maisons, il y a la lecture du Coran, il y a un cercle d'apprentissage. On essaye de trouver un moment dans la journée où tout le monde est libre, tout le monde on a tout fini, et on fait rentrer ça dans le calendrier. Voilà, à telle heure, à 19h ou à 21h, où tout le monde y se réunit et on va lire un hadith. On va lire un verset du Coran al-Karim. Et ça c'est bénéfique. Cette maison-là, tajlub al-malaika, les anges qui rentrent. Et toutes choses qui vont éviter que les anges ils ne rentrent pas à la maison,
il ne faut pas qu'ils soient dans nos maisons. J'ai pris un petit peu plus de temps que d'habitude parce que le sujet il est très vaste. J'ai essayé un petit peu de résumer. أسأل الله التوفيق لي ولكم ولسائر المسلمين وأن يأخذ بأيدينا إلى البر والتقوى وأن يصلح ظاهرنا وباطننا وأن يغفر لنا ولكم وأن يرضي عني وعنكم وأن يتقبل منا جميعا الصيام والقيام وصالح الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. رمضان